जी जनाब वेलकम बैक, खुश आमदीद और जी आन कहने और मेरे काफ़ी प्यारे सर वैस बिन मेहताब साहब तशरीफ ले आने सर अज जुमे का दिन और सब जुमा बहुत बहुत मुबारक और रबीउल अव्वल दा चंद सब बहुत ज़्यादा मुबारक और मेरे चंद भी चंद मुबारक मैं राती भी क्या सी मैं कि बेटे मेरे चांद को चांद मुबारक सब तो वड्डी ये गल कि अज उन्होंने जन्नत उन्होंने नाल आए ने और मैंने बहुत अच्छा लगा मिल के सर जुमे का दिन और थोड़ी जी सूरत काफ ते गलबात करने उस तो बाद फिर असी अगे गलबात सिलसिला बढ़ाने हैं जी। सूरह कहफ विच अल्लाह ताला ने साडी अज दी जिंदगी लई सानू गाइडेंस दित्ती है कि अज तुसी जिंदगी किस तरह कुरान जिहड़ा है चूंकि कुरान च असी कुरान ते अज गल कर रहे हैं जनरली अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह बाकी अंबिया को मौजज़ात अता किए गए इस तरह अल्लाह ताला ने मेरा मौजज़ा जो है वो कुरान अता किया। मौजज़ा है कुरान। अच्छा मौजज़ा दा इहदी मौजज़ाती जिहड़ी हैसियत है वो की है कि कुरान किसी भी दौर विच किसी भी जिहड़ा टाइम स्पैन है किसी भी कोई भी दौर है उहदे विच कुरान हमेशा तो इंसानां लई मशले राह रहा है। सुभान अल्लाह। और मैं एक गल सूरह कहफ ते में आ रहे हैं बस थोड़ी जी मैं इहदी बैकग्राउंड थोड़ा जिहा शेयर कर लवां। मैं जो हिस्टरी पढ़ी है मुसलमानों की जिहड़ा उन्हां दा अरूज का टाइम रहा इस वेले तो असीं जवाल पजीर है ना इस वेले असीं साडा अरूज नहीं असीं जवाल जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। जिहड़ा अरूज का टाइम मुसलमानों ने गुजारिया है उन्हां दे हुक्मरान जिहड़े रहे ने उन्हां विच एक जिहड़ी खासियत कॉमन मैनूं मिली इस सारी रिसर्च के दौरान कि वो तमाम हुक्मरान उन्हां दे जिहड़े सबऑर्डीनेट्स हैगे सी उन्हां दे गवर्नर उन्हां दे मैनेजर्स उन्हां दे जो उन्हां दी पूरी सल्तनत नूं मैनेज करदे सी वो हुक्मरान समेत हर बंदा कुरान दे नाल कनैक्टेड हैगा सी। उमर फारूक मैं रात नूं पढ़िया सी एक छोटी जी बड़ा मैनूं खूबसूरत लग्या उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते उन्हां दे सहाबी हैगे सी गवर्नर ते वो तो कुछ अरसे लई गए किते काम ते उन्होंने एक कायम मुकाम गवर्नर जड़ा ना उन्होंने उत्थे उन्होंने तैनात किए ते जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी किनू गवर्नर तुसीं बनाया तो उन्होंने जिक्र किया कि मैं फलान नूं गवर्नर बनाया तो उन्होंने कहा ओहदे की मामलात हैगे ने उन्होंने कहा जी कि वो आज़ाद करदा गुलाम है। अच्छा तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तू आज़ाद करदे गुलाम नूं तू होर भी किसी नूं बुला सकदा सी। उन्होंने कहा जी कि मैं इसलिए बनाया क्योंकि वो कुरान दा बेहतरीन आलम है। ते नबी दे जिहड़े उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बेशक अल्लाह फरमांदा है कि कुरान के जरिए हम कुछ को इज्जत देते हैं और कुछ को जिल्लत देते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा वो जिल्लत वाला मामला भी है कि वो जदों समझ के तुसीं नहीं कीता उहदे ते अमल दरामद अगर तुहानूं अल्लाह ने एक समझ देती है तुहानूं समझाता है कि कुरान च अल्लाह ने एक गाइडेंस देती है और तुसीं उहनूं नहीं फॉलो कर रहे जी। अल्लाह ने सूद नूं हराम करार दिता है। अल्लाह ने सूद वो एलिमेंट है कि जिहदे ते अल्लाह ने फरमाया कि अगर नहीं छोड़ना तो फिर अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार रहो। कोई ऐसा गुनाह ऐसा मेंशन नहीं होया जिहदे ते अल्लाह ताला ने जंग का जिक्र किया है सवाए सूद दे। अच्छा। और सूद नूं बड़ी शिद्दत दे नाल जिहड़ा ना पसंदीदा करार दिता गया। उहदे अलावा अगर और मैं तुहानूं दस रहा सी कि जिन्ने हुक्मरान गुजरे उन्हां दा एक कॉमन वतीरा है कि वो कुरान दे नाल कनैक्टेड है सी। उन्होंने कोई मसला मसाइल हुंदा सी वो कुरान खोल के बैठ जाते सी। उन्होंने कोई विरासत का मसला है कोई ज़कात का मसला है कोई इंसान ताड़ी अपनी जिहड़ी पर्सनल डिवेलपमेंट है उहदे हवाले नाल कोई चीज़ चाहिए अल्लाह का हुक्म देखना है वो कुरान खोलते सी उन्होंने पढ़ते सी ते उहदे तो कोल गाइडेंस लैंदे सी। अज मैं गल क्यों कर रहा अज असीं जवाल पजीर क्यों हैगे आ उहदी वजह है कि असीं कुरान नूं छड्डता है। असी कहने असी समझने हैं कि जेड़े असी जेड़े साढ़े लिए बहुत जेड़े ना हैसियत रखते हैं वो गोरियां दी किताबां पढ़ लवांगे। मैं चूंकि ट्रेनिंग विच रहना तो वो मैं सुनता रहना कि जी फलां दी किताब विच पढ़िया तो फलां दी किताब विच पढ़िया तो मेरा एक सवाल हुंदा है कि अल्लाह की किताब विच पढ़िया कि की लिखिया है और उन्होंने तुहानूं जिहड़ियां गल्लां दस्सियां अल्लाह ने पहले दसदियां 1450 साल पहले तुहानूं अल्लाह ने दसदियां तुसीं उन्हां दा नाम ना लाओ तुसीं देखो तुसीं उसवा पढ़ो तुसीं अल्लाह दे नबी दी जिहड़ी जिंदगी उहनूं पढ़ो तुसीं कुरान पढ़ो तुहाडे कोल पूरी दी पूरी गाइडेंस हैगी है। सुभान अल्लाह। किताबां पढ़ो दुनिया की सारी किताबां पढ़ो मैं तुहानूं मना नहीं करदा नो डाउट मैं तुहानूं मना नहीं करदा लेकिन मैं मेरी रिक्वेस्ट हैगी है मेरी गुजारिश है मेरे भैणां भरावां नाल कि सब कुछ पढ़ो लेकिन पहले कुरान नूं पढ़ो पहले कुरान नूं समझो पहले देखो क्योंकि ऐ ना होए कि जिंदगी का आखिरी वक्त आ जाए तो सानूं रिग्रेट रह जाए कि यार मैं कुरान एक बारी भी नहीं पढ़िया मैं एक बारी भी नहीं देखिया कि अल्लाह ने मैनूं हुक्म की दिता सी। हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाया करते सी कि
ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਮੁਜਜ਼ਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸੂਰਹ ਕਾਹਫ ਵੱਲ। ਸੂਰਹ ਕਾਹਫ ਸੂਰਹ ਨੰਬਰ 18 ਪਾਰਾ 15 16 110 ਆਇਤ ਦੀ ਸੂਰਤ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਰਹ ਕਾਹਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ पानी नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मच्छर मेरा लग गया गले जाके ना, कोई इस तरह फिर रहा। अच्छा, सूरह कहफ दा जेड़ा शान नज़ूल है वो इस तरह आंदा है कि कुछ यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आए ते उन्होंने पूछा कि यहूदी अपने आलमा दे कोल गए ते उन्होंने पूछा कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾनों का किस्सा क्या था, मशरिक व मगरिब को किसने फतह किया, कुछ सवाल उन्होंने पूछे। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ को ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਵਹੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ। वही डिले हो गई अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल, वही डिले हुई। जिबरील कुछ दिनों के बाद आए और इस दौरान एक पैनिक रहा, क्योंकि वो लोग आंदे सी पुछदे सी कि तुसीं सवालों के जवाब नहीं दसे। तो जिबरील आए और फिर सूरह कहफ लैके आए। सूरह कहफ जिहड़ी है ना, ਇਹ 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ किस्से सुनाए ने। ਇਹਨਾਂ 4 किस्सिਆਂ ਦਾ अपने हर किस्से के बाद एक ਉਹਦਾ ਲੈਸਨ ਹੈਗਾ। मैं किस्सा ब्रीफ करांगा, मैं ਉਹਦਾ ਲੈਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ और आखिर ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਹ ਕਾਹਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਔਰ ਸੂਰਹ ਕਾਹਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ मैं थोड़े जो शेयर करा। सूरह कहफ के बारे चाहता है कि जो शख्स सूरह कहफ को जुम्मे के रोज़ तलावत करता है, जुम्मा है सूरह कहफ को आज तुम तलावत करोगे, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरह कहफ को जुम्मे के रोज़ तलावत करता है उसके लिए एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे के दरमियान नूर रोशन फरमा दिया जाता है। नूर और वो नूर की है वो गाइडेंस है, वो अल्लाह वालों गाइडेंस है। सही वक्त जुबान चलेगी, सही वक्त खामोश होगे, अल्लाह की गाइडेंस। ਅਸੀਂ गलत ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਹੀ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਣਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਠਾਣਗੇ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾन ਦਾ कंट्रोल बड़ा ज़रूरी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे 2 चीज़ों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। एक वो जो 2 जबड़ों के दरमियान में है, एक वो जो 2 रानों के दरमियान में है। अल्लाह ने क्या कि 2 चीज़ों की गारंटी दे दो, जिना ना जाओ, बद जुबानी ना करो। अल्लाह के नबी ने जन्नत की गारंटी देती है। अल्लाह ने कहा तुहानू जन्नत मिलेगी। तो इस तो आसान जन्नत अगर इंसान अपने कंट्रोल, असल चीज़ है अपने आप को कंट्रोल करना, असल चीज़ है अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना। किसी ने कोई कुताही करती है तो वक्ती तौर पर अपने आप को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो नहीं जो कि अखाड़े में पहलवान है, पहलवान वो है जो अपने गुस्से को काबू करता है, अपने गुस्से को काबू करना पहलवानी। तो सूरह कहफ 4 कहानियां जी, वो 4 किस्से गए ने, वो मैं बयान करना। और सूरह कहफ नूं जेड़ा पढ़दा है, जेड़ा तिलावत करता है, मुस्तकिल मिजाजी दे नाल हर जुम्मे अपनी रूटीन, अपनी हिस्सा बनाओ कि सूरह कहफ नूं तिलावत करना है और उन्होंने समझना है। तिलावत करने का मकसद नहीं कि तुसी उन्होंने तिलावत उन्होंने जनाब 110 आयतां पढ़ लियां तो समझा नूर रोशन हो गया है। नूर रोशन करने लई तुहानूं उन्होंने समझना पेगा, क्योंकि अरबी साडी लैंग्वेज नहीं हैगी, सानूं नहीं पता। तुसी हुण ते साडे कोल आसानी है कि तर्जुमे वाली साडे कोल कुरान मौजूद है ने। तफसीर एहसनुल कलाम बड़ी खूबसूरत एक किताब है, वो तुसी लै सकते हो। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਪੜੋ और देखो कि अल्लाह ताला की फरमा रहा है। सूरह कहफ के बारे च और भी अहादीस मौजूद हैं कि जो जिस शख्स को सूरह कहफ की पहली 10 आयात जुबानी याद होंगी वो फितने दज्जाल से महफूज कर दिया जाएगा। सूरह कहफ दे उन्होंने फितने दज्जाल दे नाल डायरेक्टली रिलेट किया गया। क्यों किया गया मैं तुहानू जो किस्से सुनावांगा तो मैं सारी चीज़ तुहानू समझ आ जाएगी। पहला किस्सा जिहड़ा है ना सूरह कहफ विच, सर तुसी केड़ी किताब फरमाई है तर्जुमे में? तफसीर एहसनुल कलाम दे नां तो दारुसलाम दी पब्लिकेशन हैगी है। ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰਜਮਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਯਾਦ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।
ਤਫਸੀਰ ਅਹਿਸਨੁਲ ਕਲਾਮ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਤਫਸੀਰ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਤਫਸੀਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਚ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਰਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਹਿਮ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, PhDਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ। ਸੂਰਾ ਕਾਫ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨों का किस्सा क्या था। ਸੂਰਾ ਕਾਫ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਾ ਕਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਵਾਹਦਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਰੱਬੇ ਵਾਹਿਦ ਹੈਗਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਹੁਵੱਲਾਹੂ ਅਹਦ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਮਸਰ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵਾਹਦਾਨੀਅਤ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਤਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਸਿਰਫ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मुद्दत अल्लाह ने फरमाया कुदरत एग्जैक्टली अल्लाह ने फरमाया कि और अल्लाह ने बड़ी क्लैरिटी दसी अल्लाह ने कहा कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਸਾਲ ਲਈ ਸੁਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਠੋਗੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ अल्लाह ने ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਤੇ 300 साल और 9 साल अगर सूरज के हिसाब नाल देखो तो 300 साल अगर चंद के हिसाब नाल देखो तो 309 साल अल्लाह ने इत्थे क्लैरिटी देती क्योंकि अल्लाह ने पता सी इन्हां ने अगे जाके लड़ना नहीं जी है तो 309 साल है सी अल्लाह ने उत्थे दसता कि 309 साल भी है 300 साल भी नहीं 309 साल 309 साल के बाद कमरी एतबार नाल अल्लाह ने उठाया उन्होंने और दो ग्रुप बन गए और उन्होंने एक दूसरे ने पूछा कि यार कितनी देर गुजारी है इत्थे वो दूसरे ग्रुप में क्योंकि बंदा सुता है उठता है सुता उठता है तो भुख लगती है उन्होंने कहा जी अद्धा के दिन गुजारिया होगा हम आए हैं थके हुए सी सो गए तो हम उठे हैं तो बिल्कुल फ्रेश है और अल्लाह इत्थे फरमाता है कि अगर तुम उनको झांक कर देखते तो तुम पे रोब तारी हो जाता और तुम पलट कर भागते यानी अल्लाह ताला ने उत्थे पता नहीं किहड़े नूर च उन्होंने रखिया सी उन्होंने खुराक भी मिल रही सी उन्होंने बैड सोर्स भी नहीं होए उन्होंने हर चीज़ उन्होंने जिसम भी खराब नहीं होया तो ठीक रहे तो उन्होंने कहा फिर एक दूसरे को चांदी का सिक्का देंदा है मैं कुरान तुहानूं सुना रहा वो चांदी का सिक्का देंदा वो कहंदा जा बाजार जा ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮਿਡਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਲ ਯਤਲਤਫ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਲ ਯਤਲਤਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਰਮੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਰਮੀ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮਤਵੱਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਸਾਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ अच्छा जो गया फिर वो पूरी एक स्टोरी है वो तावील मिलती है कि उस वेले तो मुसलमानों का दौर आ गया सी यानी जेडे मुशरकीन उन्होंने दौर खत्म सी ते उन्होंने कहा तुसी ते इन्ना 300 साल पुराना सिक्का कित्थों लै तो खैर वो सारा मामला और अल्लाह ताला ने उन्होंने टेस्ट किया अल्लाह ताला ने उन्होंने टेस्ट किया
ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਖੌਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਖਪ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਭ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਕਰਤੀ, ਵਾਪਸ ਉਠੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੰਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਮਿਲ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਸਕੂਨੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡਰ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਫੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਸਕ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਲਾਦ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਡਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਡਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ, ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨਾ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖੌਫ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਮ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਗਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਾ ਗਮ, ਨਾ ਉਹ ਗਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਇਜ਼ ਡਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਕਰਤਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਕੱਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲਮਹੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਦਿਨ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਜ਼ੀ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਤਾ ਕਿ ਅਸਾਬੇ ਕਾਫ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੈ, ਡਾਇਲੌਗ ਹੈਗਾ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੌਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਅਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਿਲੀਅਨਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਊਟਰ ਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦਿੱਤੇ, ਦੋ ਮਹਿੰਗੀ ਤਰੀਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ, ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵੀ ਉਗਾਤੀ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੌਲਤ ਤੇ ਆਕੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੀਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਇੱਥੇ ਬੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇਗਾ ਜਾਂ ਫਲ ਦੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਬੀਜ ਦਾ ਫਲ ਖਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਰਦਾਰ ਝਾੜੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੀਜ ਬੋਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖਾਰਦਾਰ ਝਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੋਵੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜਾ ਇੱਕ ਟੱਚੀ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਫਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ, ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਬਹਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਫ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਮਾਫ, ਅੱਗੇ चलो। अल्लाह ताला की रहमत तो बहुत वसी है ना। अल्लाह फरमाता है कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पे हावी है। अल्लाह की रहमत अल्लाह के गुस्से पे, अल्लाह रहमान भी है, रहीम भी है, अल्लाह कहार भी है, लेकिन अल्लाह कहता है मेरी रहमत मेरे गुस्से पे हावी है। अल्लाह की रहमत में हमेशा यकीन रखना चाहिए। जेड़ा बंदे नूं अल्लाह की रहमत ते यकीन हुंदा, कभी खौफ नहीं खांदा। जे क्योंकि खौफ किस चीज़ दा? बंदियां दा, रिसोर्सिस दा। कभी खौफ नहीं खाएगा, नहीं डरेगा जड़ा। और ये बकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआवां दसियां कि अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शिकाई व सूल क़दाई व शमाततिल आदाई। अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जुबनी वल बुखली व ज़लाई दीनी व ग़लबतिर रिजाल। अल्लाह ताला ने, अल्लाह दे नबी ने दुआ ही दसिया कि लोकां ते गलबे तो पनाह मंगो। लोकां ते गलबे च नहीं आना, इंसान दे गलबे च नहीं आना, अल्लाह दे गलबे च रहना। सिर्फ अल्लाह ने रिपोर्टिंग देनी है।
ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਏ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਦੇਣੀ। ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ- ਮਰਗੂਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇ ਬਸ। ਆਮੀਨ ਬਈ, ਬਰਕਤ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਮਹੇ ਬਰਕਤ, ਦੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਹਲਾਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਫੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਬਰਕਤ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਸਲ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਸਕੂਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਇਹ ਹਲਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲੋਥੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਗਰ ਹਲਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਹਲਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਕਤ ਨਸੀਬ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੌਲਤਮੰਦ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰੀਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾ ਕੁਵਤ ਇਲਾ ਬਿल्ला। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬੋਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾ ਕੁਵਤ ਇਲਾ ਬਿल्ला। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਆਮਤ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਕੜ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਆਕੜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਕੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੇਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਦੌਲਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਦੌਲਤ ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਰਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਿਰਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਰਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ਿਰਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਚਾ ਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਬਚਾ ਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਬਚਾ ਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਚਾ ਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਬਾਗ, ਅੱਲਾ फरमाता ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ पानी थल्ले लै गए। अल्लाह फरमाता कुरान में, हम अगर तुम्हारा पानी नीचे उतार दें तो कौन है जो उसको वापस लेके आए? कोई है जो वापस लेके आए? अल्लाह ने ਉਹਦਾ पानी थल्ले लाता, ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਜਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਕੜ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਆਕੜ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੌਲਤ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਈਮਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਦੌਲਤ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੌਲਤ ਤੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੇਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਰਕਤ। ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਔਰ 2 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ 3 ਲੱਖ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਲੱਖ ਬਗੈਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ? ਲੱਖ ਵਾਲੇ 'ਚ ਬਸ। ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ 10,000 ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਔਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਰਹੀਮੋ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਖਤਾਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੂਰਹ ਕਾਹਫ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਿਆ ਆਂਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੌ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਊਂਟ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਸਭ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਿੰਦਾ ਆਏਗਾ, ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਪੀ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਹੈ। ਇਯ्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ਮੰਗਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੋ ਕਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋ ਕਿੱਸੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਖਰੁਲ ਹਸਨ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮਾਲਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨੀ ਹੈ। ਲੁਬਨਾ महमूद जी ने इस वक्त और सलाम कह रही हैं, लाहौर दा रांझा ਤੁਹਾਨੂੰ सलाम कह रहा है और लाल खान सलाम कह रही ਤੁਹਾਨੂੰ, चौधरी वसीम थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਲਮ ਲਵੋ, ਸਿੱਖੋਗੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ੋਫ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨ ਨਹੀਂ, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है हर इल्म वाले पे एक इल्म वाला है, कोई कामिल नहीं है, हर इल्म वाले पे एक इल्म वाला है। सिर्फ कामिल जड़ा इल्म है वो अल्लाह दे कोल है। ते अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ अल्लाह ने गाइड ਕੀਤਾ कि जाओ, और वो गए अपने मुलाजिम ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਵਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ खिजर नाल मुलाकात, खिजर अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात होनी सी। उत्थे जांदे ने, मुलाकात होंदी है, वो अपना इजहार करते हैं अपनी ख्वाहिश दा कि मैं तुहाडे नाल सफ़र करना चाहना। तो खिजर अलैहिस्सलाम कहंदे ने कि तुसीं बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुसीं सबर नहीं कर सकते, तुसीं सवाल पुछोगे तो तुसीं नहीं बर्दाश्त। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं पुछदा जी। अगर मूसा अलैहिस्सलाम जो मुलाकात होंदी है वो अगे जाते हैं तो हुण इहदे तीन हिस्से बनते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम वो खिजर अलैहिस्सलाम एक कश्ती उन्होंने नज़र आती है, तख्ते तोड़ देते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं रहा गया, उन्होंने कहा जी ये तुसीं इन्हां दी समाने तिजारत दा मामला सी, तुसीं तोड़ते। तो उन्होंने खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुहानूं मैं मना किया सी, सवाल नहीं पूछना। तो उन्होंने कहा ओह अच्छा ठीक है ओके मैं नहीं पूछता। तो अगे गए तो एक पहला स्टैप गुजर गया, तो उन्होंने उहदी डीब्रीफिंग उन्होंने दस्सिया नहीं कि मैं क्यों तोड़े ने। अगे गए तो एक मुंडा नज़र आया जवान, उन्होंने कतल करता। मूसा अलैहिस्सलाम को फिर नहीं रहा गया। उन्होंने कहा कि तुसी बगैर कसास ते तुसी जान दे बगैर ही तुसी कतल करता है, तो तुसी ये की कीता है तो गुनाह। तो उन्होंने कहा कि तुसी यू आर नॉट सपोज्ड टू आस्क एनी क्वेश्चन, तो तुसी नहीं पूछ सकते कोई सवाल ना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो हुज्जत आ गई। उन्होंने कहा जी हुण अगर कुछ इस तरह का मैं किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने आप क्या, उन्होंने कहा अगर मैं हुण तुहाडे कोलों सवाल पूछया तो तुसी जिस तरह तुहाडा डिसीजन होएगा मैं मान लांगा। उन्होंने कहा जी ठीक। उन्होंने आप हुज्जत कायम कर दी। तो वो अगे गए तो अगे भुख लगी सी, एक इलाके गए तो उन्होंने कहा जी रोटी दिओ। उन्होंने कहा कोई रोटी नहीं मिलनी, जाओ। तो उत्थे एक दीवार डिगदी पई सी, तो खिजर अलैहिस्सलाम ने दीवार डिगदी नूं खड़ा करता। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि जिन्होंने तुहानूं कुछ नहीं किया, जिन्होंने तुहानूं कुछ नहीं किया, मुंडे ने तुहानूं कुछ नहीं किया, कश्ती वाले ने कुछ नहीं किया, उन्होंने तुसीं नुकसान करते फिरदे हो। जिन्होंने रोटी नहीं दी, तुसीं अगर दीवार खड़ी करनी सी ओहदा उजरत लैंदे ते असीं रोटी खांदे। खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह साडा सफर इत्थे इख्तिताम पजीर होया। हुण मैं तुहानूं दसना कि अल्लाह ने इहदी हिकमत की रखी सी। जिन्हां दी कश्ती दे तख्ते तोड़े, अल्लाह नूं पता सी कि अगे जाके अगर इन्हां दी साबित कश्ती हुई तो अगे एक बंदा हुक्मरान है, उन्होंने इन्हां दी कश्ती खो लैनी है, अगर टुटी होएगी तो वह बच जाएगी। तो अल्लाह ने इस वेले इन्हां नूं मुश्किल देती, लेकिन ओहदे अगे जाके फ्यूचर विच उन्हां नूं अल्लाह ने मुस्तकबिल दी आसानी देती। ठीक हो गया। दूसरे नंबर ते जड़ा मुंडा सी जिन्हों कतल किया, अल्लाह नूं पता सी, अल्लाह नूं पता सी कि इन्हें अगे जाके अपने माँ प्यो लई एक अजाब क्रिएट करना है, एक मुश्किल क्रिएट करनी है। अल्लाह ताला ने, और चूंकि यह लिखा है मैंशनड है कि क्योंकि उन्हां दे माँ बाप नेक लोग है सी, नेक माँ बाप नूं अल्लाह ताला किस तरह आसानियां दिंदा है, और नेक माँ बाप दे बच्चियां नूं किस तरह अल्लाह आसानियां दिंदा है। क्योंकि उन्हां दे माँ बाप नेक लोग है सी, ते अल्लाह ताला ने वो बच्चे नूं उस वेले मरवाता, और अल्लाह उन्हां दी जगह उन्हां नूं होर औलाद देगा जिहड़ी उन्हां दी ताबेदार होएगी, ताबे फरमा होएगी। ते अल्लाह ताला ने उन्हां नूं उस वेले जिहड़े माँ प्यो दा बच्चा मरिया उन्हां लई ते दुनिया खत्म हो गई, लेकिन वो उस वेले दी मुश्किल सी, अगे आने वाले वक्त की आसानी सी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, तो ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कि ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ
ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਨ ਸੀ, ਮਾਲ ਦਫਨ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇਕ ਲੋਕ ਗਏ ਸੀ। ਸੁਭਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਲਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਜਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਛੁਪ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਟੋਰੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੇ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੋਰਲ ਲੈਸਨ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਲੁਬੇ ਲਬਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਅਮਲ ਅਗਰ ਸਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਗਸਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਇਤਸਾਬ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਸਾਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਰ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਨਾਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਸਵਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਕਹਿ ਉਹਨੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਜਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਬਰ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਮ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲਮ ਤੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ नहीं इल्म ना, सानू आने वाले वेले का इल्म नहीं है। हजरत अली करम ने फरमाया कि इंसान की जो मुश्किलात हैं उसकी एक बड़ी अहम वजह उसके अपने पैदा किए गए सवालात का खुद ही जवाब देना है। बेशक। और मैं इस चीज़ का मैं अपने भैन भरावां नूं एक चीज़ गाइड करांगा कि असी कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ असी सानू मिल रही है ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਸਬਤ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ और हर चीज़ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਹਿਲੂ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। अगर कोई चीज़ मुस्बत पहलू हमेशा देखना चाहिए जिंदगी का, तो ये सानू उन्होंने टेस्ट किया गया, उन्होंने टेस्ट किया गया ਉਹਦੀ इल्म ते ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ सबर ते, वो दोनों चीज़ों ਨੂੰ अल्लाह ताला ने टेस्ट कर लिया और चेक कर लिया। चौथी ਜਿਹੜੀ कहानी है ਉਹਦੇ बारे सवाल पूछा गया, ਜਿਹੜਾ किस्सा जो अल्लाह ताला ने बयान किया ਉਹਦੇ बारे पूछा गया, सवाल पूछा गया कि वो कौन था जिसने मशरिक मगरिब को फतह किया। जुल्करनैन का जिक्र है। जुल्करनैन अल्लाह ताला वो पहले मगरिब ਵੱਲ गए और वो ਉੱਥੇ नॉर्वे तक गए जिथे सूरज गरूब नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਸ਼ਰਕ ਵੱਲ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਚੁੱਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। उन्होंने कोई उन्होंने को आसाइश नहीं मंगी, उन्होंने उन्होंने को कोई चीज़ ऐसी नहीं मंगी। और उन्होंने सीसा पलाई दीवार खड़ी की थी। याजूज माजूज का जिक्र है इतने कि याजूज माजूज जड़े ने वो आन गए और एक टाइम आएगा जो फितने दजाल और सारा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ याजूज माजूज ਦਾ खराज होएगा। सर इत्थे आके मैं कंब जानी ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਪਕਪੀ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। और ਇਹ ਜਦੋਂ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਜਦੋਂ दजाल ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲਵੋ, ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹ करेगी, इन चीज़ों को तबाहकुन होगी। तो खैर याजूज माजूज को कैद करता गया, अल्लाह ताला ने कैद करता। वो अल्लाह ने उन्होंने पता नहीं किहड़ी ताकतां दित्तियां सन जुल्करनैन, लेकिन अल्लाह ने उन्होंने ताकत दी सी, पावर ते अल्लाह ने टेस्ट किया और वो पास हो गए। हुण मैं तुहानूं इहनूं क्लोज करन लगा है इस सारी डिस्कशन कि सूरह काफ विच 4 स्टैप्स हैगे ने, 4 अल्लाह ताला ने बयान कीते ने। वो चारों बयानां दा
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈਡ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ 4 ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾਹ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਈਮਾਨ ਕਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਕਾਮਿਲ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਜਾਦੂ ਟੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਹਦਾਨੀਅਤ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਰਜ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਰਜ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਕਮੀਲੇ ਦੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਤਕਮੀਲੇ ਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਸਕਨੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਔਰ ਮੁਅਜਜ਼ਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮੁਅਜਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਖਫੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਬੌਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੂਰਹ ਕਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਕੋਲੋਂ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੌਲਤ ਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਈਮਾਨ ਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਦੌਲਤ ਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਮਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਮਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੌਲਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਵੇਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੌਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਛਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੌਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਾਬੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਤਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਫਿਤਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਔਲਾਦ ਤਗਾਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ, ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਫਿਤਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ, ਉਹ ਦੌਲਤ ਵੀ ਫਿਤਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੌਲਤ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਸੂਰਹ ਅਸਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਅ ਸਾਬਰੀਨ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਅ ਸਾਬਰੀਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਰ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਸਬਰ, ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਰ। ਔਰ ਸਬਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਨੂੰ ਗਲਤ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਬਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਰ ਹੈ। ਸਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਬਾਲ ਲਵੋ, ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਬਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਸਮਝਦਾ, ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਉਸਰੀ ਯੁਸਰਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਕੱਲ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਵਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਪਲਾਈਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਕਾਮਿਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਜਦੀਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਜਦੀਦ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੁਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਇਓ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਸਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤਰਜੁਮੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸਿਰ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਕਲੋਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਦੌਲਤ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਫਿਤਨਾ ਦज्जाल ਹੈਗਾ।
क्या बात ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਜਾਲ ਦੇ ਫਿਤਨੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਜਾਲ ਦੇ ਫਿਤਨੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦਜਾਲੀ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ CEO ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਲਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਕਲਮੰਦ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਕਲਮੰਦ वो है सबसे बड़ा अकलमंद वो है जो अपनी मौत को ज्यादा याद करता है क्या बात है मौत को याद करना सबसे बड़ी अकलमंदी है इस वेले ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ क्या बात है ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ क्या बात ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ 1450 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਜ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਣਾ ਸਾਡੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਕੌਣ ਹੈ एक्सट्रीम पहले अकलमंद जेड़ा मौत ਨੂੰ याद रखने वाला है अकलमंद सब तो ਵੱਡਾ बेवकूफ कौन है ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ क्या बात है अपनी जिंदगी ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਚਟਨੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਖਾਨੇ ਚ ਆਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮਤ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਖਾਨਾ ਬਣਾਈਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰੱਬ ਰੱਖਾ